Hello friends, welcome to Study Circle. Today's topic for CTET 2022 Separation Techniques Part 2. There are various separation techniques used for separating different mixture. Yesterday I talked about separation techniques of solid components. Today I talk about separation of solid and liquid and separation of liquid from liquid mixture. Okay. Separation of solid and liquid, there are many types of separation, but I talk about only 6 types of separation. Number 1, sedimentation. The particles suspended in the liquid heavier than this one are more attracted by gravity and therefore in a certain period of time precipitate on the bottom of the container. Number 2, decantation. Decanting means you are pouring off a liquid without disturbing the sediment or other liquid layers. You usually use it to separate solids from liquids, but it can be used to separate two liquids. Number 3, filtration. Filtration is when you use filter paper to separate liquids and solids. Filtering is also another way to separate substances in a mixture. Filtration is used to separate liquids and solids that don't dissolve in the liquids. Evaporation. Evaporation, at first solution of water and salt, then solution is heated to boiling point for the liquid to evaporate. After that, solid particles of salt remains after liquid, then evaporate. Next, distillation. Distillation is the separation of constituents of a liquid mixture by vaporization and then again condensing the vapor into liquid. It involves a change of state from liquid to vapor and again to liquid. Next and last, centrifugation. In this technique of separation, mixture is rotated and due to force of rotation and gravity, solid particles settle down at bottom rapidly, and in this way liquid and solid can be separated. Example, cream from milk, butter from milk, etc. Next, separation of liquid from liquid mixture. There are two types of separation: separation cone and fractional distillation. Okay. Separation cone. Liquids which do not mix with each other are called immiscible liquid. They can be separated using an instrument called separating funnel or separating cone. Example, take a separating funnel or separating cone, pour some water and kerosene into the separating funnel, stir well and keep it undisturbed for a few minutes. Water being heavier than kerosene from the upper layer. Place a beaker below the separating funnel, open the tap and allow water to fall drop by drop into the beaker. Close the tap when all the water runs down. Only kerosene remains in the funnel. Next, fractional distillation. This is good for separating two or more liquids from each other. For example, ethanol can be separated from a mixture of ethanol and water by fractional distillation. This method works because the two liquids have different boiling points. আজকের সিটেটের ভিডিওটা শুধুমাত্র 2 নম্বর পার্টের ভিডিও। এটা সেপারেশন টেকনিকের পৃথকীকরণ পদ্ধতির সেকেন্ড পার্ট। এটা আমরা আগের দিনের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে শুধুমাত্র সলিড কম্পোনেন্টগুলোকে সলিড থেকে কিভাবে আলাদা করা যায়, অর্থাৎ কঠিন কম্পোনেন্টগুলোকে কঠিন থেকে কিভাবে আলাদা করব। আর আজকের ভিডিওতে দেখব যে লিকুইড থেকে সলিড কম্পোনেন্টটাকে কিভাবে আলাদা করা যায় আর লিকুইড থেকে লিকুইড কম্পোনেন্টটাকে কিভাবে আলাদা করা যায়। তো প্রথমেই সলিড কম্পোনেন্টটাকে লিকুইড থেকে কিভাবে আলাদা করব বা লিকুইডটাকে সলিড থেকে কিভাবে আলাদা করব, সেটার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে 6খানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে সেডিমেন্টেশন, তারপরেরটা ছিল ডেকান্টেশন, তারপরে ফিল্ট্রেশন, তারপরে ইভাপোরেশন,
তারপর ডিস্টিলেশন অ্যান্ড লাস্ট সেন্ট্রিফিউজেশন। সেডিমেন্টেশনটা কি? সেডিমেন্টেশনটা হলো যে যখন দুটো পার্টিকেল, মানে একটা হচ্ছে কঠিন আর একটা হচ্ছে তরল বস্তু, একটা কঠিন বস্তু আর একটা হচ্ছে তরল পার্টিকেল, ঠিক আছে? তো তরল আর কঠিন যখন একটা পাত্রে মিশে আছে, সেটাকে একদিনের জন্য রেখে দেওয়া হলো। কঠিনটা ভারী হওয়ায় তরলটার থেকে ধীরে ধীরে কঠিনটা নিচের দিকে থিতিয়ে পড়বে। তারপরে যখন সেটা থিতিয়ে পড়বে, উপর থেকে জল বা তরল যেটাই হোক, কঠিনটা নিচে থাকবে, উপর থেকে জলটা নিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু জল নেওয়ার আগে পর্যন্ত, থিতিয়ে পড়া পর্যন্ত এই পদ্ধতিটাকে বলে সেডিমেন্টেশন, অর্থাৎ কঠিনটা সেট হয়ে যায় জলের তলায়। এরকম আমরা কি দেখেছি, যদি জলের মধ্যে বালি মিশে থাকে, তখন আমরা যদি সেই জলটাকে অনেকক্ষণের জন্য, 24 ঘন্টা বা কিছু ঘন্টার জন্য যদি রেখে দিই, আমরা দেখতে পাই তলায় বালির লেয়ার হয়ে গেছে আর উপরে জলটা পরিষ্কার, সেটা বোঝা যায়। তো এটা হচ্ছে সেডিমেন্টেশন, মানে বালিটা জলের তলায় থিতিয়ে পড়ার অবস্থা পর্যন্ত সেডিমেন্টেশন। তারপরে যেটা আছে ডেকান্টেশন। ডেকান্টেশনে কি হয়, বালিটা যখন থিতিয়ে পড়ে, থিতিয়ে পড়ার পরের মুহূর্ত, মানে বালিটা তলায় থাকলো আর উপরে যে জলের লেয়ারটা তৈরি হলো, সেই জলটাকে আলাদা করে ঢেলে নেওয়া, ঠিক আছে? জলটাকে আলাদাভাবে ঢেলে নেওয়া, মানে নিচে কঠিনটা থাকলো আর উপরে তরলটা থাকলো, কঠিনটা বাদ দিয়ে তরলটাকে বের করে নেওয়া হলো ডিকান্টেশন পদ্ধতি, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, সলিড থেকে লিকুইডটা বের হয়ে গেল, কোনো রকম কোনো ডিস্টার্ব করা হলো না সলিডটাকে, ঠিক আছে? আর সেডিমেন্টেশন দুটো লিকুইডের মধ্যেও হয়ে থাকে। এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে। সেডিমেন্টেশন শুধু কঠিন আর লিকুইডেরও হয়, আবার দুটো লিকুইডের ক্ষেত্রেও হয়। যে লিকুইডটা হালকা হয় সেটা উপরে ভেসে থাকে, আর যে তরলটা ভারী হয় সেটা নিচের দিকে লেয়ারে চলে যায় কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পরে, ঠিক আছে? ডেকান্টেশন এটা হলো। ডেকান্টেশনে ভারী বস্তুটা নিচের দিকে চলে যায়, তলায় থিতিয়ে পড়ে, আর হালকা তরল বস্তু বা তরলটা উপরের দিকে, উপরের লেয়ারে ভেসে থাকে, ঠিক আছে? তারপরে হলো ফিল্ট্রেশন। ফিল্ট্রেশনে কি হয়, ফিল্ট্রেশনে ফিল্টার পেপার ব্যবহার করা হয়, আবার অনেক সময় খুব সূক্ষ্ম ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেখানে লিকুইডটা ফিল্টার পেপার বা ছাঁকনির তলা দিয়ে চলে যায়, আর উপরে কঠিনগুলো লেগে থাকে, বা ফিল্টার পেপারে কঠিনগুলো আটকে যায়, ছাঁকনিতেও কঠিনগুলো আটকে যায়, ঠিক আছে? এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, ফিল্টার পেপার উপরে আছে, সলিডগুলো ফিল্টার পেপারে আটকেছে, আর লিকুইডটা চলে গেছে নিচে। তারপরে হচ্ছে ইভাপোরেশন। ইভাপোরেশনটা কি? ইভাপোরেশন হচ্ছে, ধরো জল এবং লবণ একটা পাত্রে মিশে আছে, তারপরে সেই পাত্রটাকে হিট দেওয়া হলো, লবণ জলটাকে হিট দেওয়া হলো। এতে কি হবে, জলটা বাষ্পে পরিণত হবে, অর্থাৎ ইভাপোরেট হয়ে যাবে, আর বাকি কে থাকবে, লবণটা পড়ে থাকবে। এটা হলো ইভাপোরেশন, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে ডিস্টিলেশন। ডিস্টিলেশনটা কি? এখানে ডিস্টিলেশনটা হচ্ছে যে একটা মানে লিকুইড মিক্সচার আছে, যেটাকে ভেপারাইজেশনের মাধ্যমে লিকুইডটাকে পিউরিফায়ার করা হবে, যেমন ডিস্টিল ওয়াটার, ঠিক আছে? মানে যদি মানে পরিষ্কার জলের সঙ্গে আরো অন্যরকম জল বা অন্য পদার্থ মিশে থাকে, জলটাকে কেবলমাত্র জলের বয়লিং পয়েন্টে গিয়ে সেটাকে বাষ্পীভবন করে আবার সেটাকে ঠান্ডা করে পোর করা হয় জারে, ঠিক আছে? মানে প্রথমে তো ভেপারাইজেশন করা হয়, বাষ্পে পরিণত করা হয়, সেটাকে আবার বাষ্প থেকে কন্ডেন্সিং করে একটা জার বা পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। কন্ডেন্সিং মানে কি, সেই যখন বাষ্পটা আবার তরলে পরিণত হচ্ছে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে, সেটাকে কন্ডেন্সিং বলছে। তারপরে আছে সেন্ট্রিফিউজেশন। সেন্ট্রিফিউজেশনটা কি? সেন্ট্রিফিউজেশনটা হচ্ছে দুটো মিক্সচার, ঠিক আছে, একটা কঠিন হোক তরল, কিংবা দুটো, একটা তরল মিক্সচার একটা কঠিন মিক্সচার, ঠিক আছে, সলিড পার্টিকেল আর একটা হচ্ছে লিকুইড, তো দুটো মিক্স থাকলো একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে, সেটাকে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো। তারপরে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রটা মানে প্রচুর জোরে ঘোরে, মানে মিনিটে কয়েক হাজার বার ঘোরে, ঠিক আছে? তখন সেন্ট্রিফিউজটা যখন ঘোরে, তার যে ফোর্স আর যে গ্র্যাভিটি, সেটার মাধ্যমে কি হয়, ভারী পার্টিকেলগুলো নিচের দিকে থিতিয়ে পড়ে এবং সেপারেট হয়ে যায়। যেমন হচ্ছে ক্রিম
ফ্রম মিল্ক, মানে দুধ থেকে ক্রিম তৈরির সময় প্রচুর পরিমাণে ফেটাতে হয়। যেমন আমরা বাড়িতেও অনেকে দেখেছি যে ঘি কিভাবে তৈরি করে, ঘি যে সরগুলো থাকে সেটাকে ভালো করে হাতে করে ফেটানো হয় বা ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করা হয়, তখন দেখা যায় যে জলটা আর উপরের যে ঘিয়ের যে মাখনটা বা ননিটা সেটা কিন্তু আলাদা হয়ে যায়। এটা কিন্তু সেন্ট্রিফিউজেশন যন্ত্রেও সেম জিনিসটাই হয়, একটু তাড়াতাড়ি হয়। ঠিক আছে, তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে সেপারেশন অফ লিকুইড ফ্রম লিকুইড মিক্সচার, মানে লিকুইড থেকে লিকুইড মিক্সচারকে আমি কিভাবে আলাদা করব। দুটো টাইপে আলাদা করা যাবে, একটা হচ্ছে সেপারেশন কোন বা সেপারেশন ফানেলের মাধ্যমে, আর একটা বলেছিলাম কি ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে। সেপারেশন কোনের মাধ্যমে কিভাবে আলাদা করা হয়, যখন ইমিসিবল লিকুইড, মানে যেগুলো হচ্ছে একটা সঙ্গে মানে অন্যটা মিক্স হয় না, দুটো লিকুইড আছে যারা একে অপরের সঙ্গে মিক্স হয় না, এরকম লিকুইড কি আছে, জল এবং তেল। ঠিক আছে, তো এখানে কেরোসিন আর জলের কথা বলা হয়েছে যে কেরোসিন আর জলকে ওই সেপারেট কোন বা সেপারেট ফানেলের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপরে কি হয়েছে, কেরোসিনটা যেহেতু হালকা জলের থেকে, কেরোসিনটা যেহেতু জলের থেকে হালকা, তাই সেই কেরোসিনটা উপরের লেয়ারে থেকে গেছে আর নিচে জলটা চলে গেছে। এবার ওই সেপারেশন ফানেলের মাধ্যমে স্টপ ককটা খুলে ফোটা ফোটা করে জলটাকে বিকারে নিয়ে নেওয়া হলো। জলের লেয়ারটা যেই শেষ হয়ে গেল তখন স্টপ ককটা বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং কেরোসিনটা উপরে লেয়ারে থেকে গেল। এইটাকে বলছে সেপারেশন কোনের মাধ্যমে লিকুইড থেকে লিকুইডকে আলাদা করা। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। এখানে কি হয়, এখানে দুটো টাইপের তরল যারা একসঙ্গে থাকে, ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে জল, ইথানল, মানে অ্যালকোহল এবং জল দুটো তরল একসঙ্গে মিক্স থাকে। এদের কিভাবে আলাদা করব, এদের তো আর সেপারেশন কোণের মাধ্যমে আলাদা করা যায় না। কিন্তু যে ধরনের তরলগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় কিন্তু তাদের বয়েলিং পয়েন্ট কিন্তু আলাদা হবে, মানে এখানে অ্যালকোহলের বয়েলিং পয়েন্ট মানে স্ফুটনাঙ্ক আলাদা হয়, জলের স্ফুটনাঙ্ক আলাদা হয়। সেই জন্য এদের কি হয়, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে তাপ দিয়ে জলের স্ফুটনাঙ্ক, যদি জলকে বাষ্পীভূত করা হয় তাহলে জলের যে টেম্পারেচার সেটাকে দিয়ে জলটাকে বাষ্পীভূত করা হবে, ফলে অ্যালকোহলটা পড়ে থাকবে, জলটা বাষ্পীভবনত হয়ে যাবে। আর যদি অ্যালকোহল যেহেতু প্রয়োজন তাই অ্যালকোহলটাকেই রাখবে, জলটা বাষ্পীভবনে পরিণত করবে। ঠিক আছে, আবার যদি জলের না অ্যালকোহলের প্রয়োজন না হয়, ওই জলটার প্রয়োজন হয়, তখন অ্যালকোহলটাকে তাপ দিয়ে, অ্যালকোহলের যে স্ফুটনাঙ্কের টেম্পারেচার সেটাকে তাপ দিয়ে বাষ্পীভবন করবে। আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে, কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তোমাদের আর কি কি ধরনের ভিডিওর দরকার, সেগুলো আমি নতুন করে আবার তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। আর অবশ্যই লাইক করতে ভুলবে না, আরও অনেক বেশি বেশি করে লাইক করবে আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে যে এই রকম ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে, আমাকে সেটা রিপ্লাই দেবে যে তোমাদের কেমন লাগছে। চেষ্টা করব তোমাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমভাবে কথোপকথন করার, লাইভে আসার চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। ইফ ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল স্টাডি সার্কেল।